हेलो सांग माने वेलकम बैक टू +2 CHSC क्लास +2 CHSC क्लास को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आजिकार ए भिडियो रे आम डिस्कसन करबा गौरचरण अधिकारी कविता तांकु किए बोलु थाई को +2 द्वितीय वर्ष ओडिया ऑप्शनल बहिर यूनिट 1 रो शेष कविता एटा। तो गौरचरण अधिकारी विषय टिके अवगत हेबा परे आमे कविता डिस्कसन करबा कारण कवि परिचयटा बेस गुरुत्वपूर्ण। ओके परीक्षा रे लिखिबा पूर्व मध्य आमे कवि ताहापर कविता लिखि तो ताहापर जाको आंसर लिखि दो। तो कवि परिचयटा एबे बहुत श्रेष्ठ हो गलानी। चलंतु कवि परिचय देखि नबा। कवि परिचयटा कोन दैछि तो कवि परिचय देखिबा। चलंतु गौरचरण अधिकारी कवि गौरचरण अधिकारी को जन्म होइतिला खोर्धा निकटवर्ती लेहेंगा ग्राम रे। ओके केते मसियारी 1814 मसियारी खोर्धा निकटवर्ती लेहेंगा ग्राम रे तांकर जन्म। मात्र से वैष्णव दीक्षा ग्रहण कला परे निजर अवशिष्ट जीवन पुरी रे काटिथिले। ओके से जने उच्च कोटीर संगीत रचयिता थिले। विशेष करी ओडिया वैष्णव पदावली साहित्य को तांकर अवदान अविस्मरणीय। से जणाण भजन मन शिक्षा चौपदी प्रभृति रचना करी ओडिया भक्ति गीतिकार विभिन्न विभाग को परिपुष्ट कर देछंती। एसब भितर जणे भक्तर एकांत आवेग और व्याकुलता को लक्ष्य करा जाए। सरल सावलील भाषारी रचित तांकर संगीत समूहरे कृष्ण भक्तिर नवदिगंत उद्घाटित होइछि। तांकर भक्ति गीतिका गुड़िक ओडिशार साधारण जनता और कीर्तन मंडली बेस भावरे आदृत। ओके तांकु किए बोलु थाई गो तांकर एक छलोक्ति भजन। ओके या एक गोटे छल भजन बा छलोक्ति प्रकार भजन ए गीतिकाटी बेस लोकप्रिय हो पारिछि। एथिरु कविंकर आध्यात्मिक भावना सहित पुराण प्रज्ञार मध्य परिचय मिलथे। ओके से एही लेखारु तांकर आध्यात्मिक भावना सहित तांकर पुराणर ज्ञान मध्यरे परिचय मिलथाई। भगवान किपरि छलनारे भक्त मानक उद्धार करतांती विभिन्न पुराणर उदाहरण मान संग्रह करी कवि एथिरे संयोजन करचंती। एही कविताटी विभिन्न पुराणर उदाहरण मान आनिकी संयोजन करा जाइछि। तो एथिरे कविंकर कवित्वर आवेग मध्य सफल रूपे प्रतिपादित होइछि। ओके ओडिया भजनर यह एक अभिनव रूप यह एक छलोक्ति भजन हेले मध्य परोक्षरी कवि श्रीकृष्णकर गुणगान करी तांकर अशेष भक्तिमत्तार परिचय दैछंती। ओके श्रीकृष्णकर लीला कीर्तन और महिमा गान सहित एथिरे कविंकर बलिष्ठ कवित्वर आवेग मध्य सफल रूपे प्रतिपादित होइछि। ओके चलंतु एबे आमे पूरा कविताटी को डिस्कशन करिनबा। ओके तो एठी कविताटी हला तांकु किए बोलु थाई गो कवि गौरचरण अधिकारी। समस्त मन रखिबे कवि गौरचरण अधिकारी। ओके चलंतु कविता को पढ़िबा। तांकु किए बोलु थाई गो परम दयालु हरि तांकु माने श्रीकृष्ण को तांकु किए परम दयालु हरि बोली कहिछि। एहा क्यों मान जुक्ति बारिसंती एहा तांकु किए परम दयालु हरि कहूछि बोली गोपी माने जुक्ति बारिछंती। कारण श्रीकृष्णकर परम सान्निध्य वंचित होई मर्माहत हो पड़ती। जितेबेले से बसंता थल को छाड़ी मथुरापुरी रे जाई रहिछंती से माने तांकर परम सान्निध्य वंचित हो जाइछंती एवं मर्माहत हो पड़िछंती एवं श्रीकृष्णकर समस्त लीलार विपरीत भाव को मनन करी तांकर परम दयालु नाम को ग्रहण करि पारु नाहंती। से तांकर परम दयालु नाम को आ ग्रहण करि पाइ नाहंती। ओके से जुक्ति बाड़ीछंती गोपी माने जे तांकु किए बोलु थाई गो परम दयालु हरि तांकु किए परम दयालु हरि बोली कहूछि। काहे देखि अछ मामू को भणजा जीवन पकाई मारी घोषा माने काहे देखि अछ कि मामू को भणजा जीवन पकाई मारिबार देखि अछ कि काले काको कोले पिक पालिला पराई सेबी थिले गोपनारी बसंता थल को छाड़ी पलाइले रहिले मथुरापुरी। से माने जुक्ति बारिछंती आपण काहे देखिछंती कि मामू को भणजा केबे जीवन पकाई मारिबार देखिछंती कि माने जो कंसन को मारी विनाश करी श्रीकृष्ण धराभार को उच्छ्वास करछंती किंतु तांकर ए लीलार विपरीत भाव को दर्शाई भणजा होई कोन केही मामूर जीवन नाश करे बोली गोपी माने अभिमान भरा अभियोग बाड़ीछंती। ओके तापर से कहिछंती केते आदर जत्न रे गोपीकुल तांकु परिपालन करथिली किंतु
କାକ କୋଳକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରି କୋଇଲି କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଥୁରାପୁରରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଓକେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କାକ କୋଳେ ପିକ ପାଳିଲା ପରାଇ ସେ ବି ଥିଲେ ଗୋପ ନାରୀ ବସନ୍ତା ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ରହିଲେ ମଥୁରାପୁରୀ। ଓକେ, 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏଇ ବସନ୍ତା ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଗୋପୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। କାକ କୋଳେ ପିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି କୋଇଲି କେବେ ଛୁଆ କରିନା, ସେ କେବେ ବସା ମଧ୍ୟ କରେନା, ସେ କାଉର ଅଣ୍ଡାରେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ମିଶାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ କୋଇଲିଟା ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପସନ୍ତା ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିମାନ ଭରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା। ବିଭା ଲୋଭେ ଶିଶୁ ପାଳ ବୀର ଆସି ଥିଲା ବେର ବେଶ ଧରି। ବିଭା ଲୋଭେ ଶିଶୁ ପାଳ ବୀର ଆସି ଥିଲା ବର ବେଶ ଧରି। ଚଣ୍ଡୀପୁର ଭଣ୍ଡି କନ୍ୟା ଘେନି ଗଲି ଲାଜରେ ଗଲା ଫେରି। ଲାଜରେ ଗଲା ଫେରି। ଆଉ ଏକଥର ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସେହିପରି ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଶିଶୁପାଳକୁ ଫେରାଇ କନ୍ୟା ରୁକ୍ମଣୀକୁ ହରଣ କରିବା। ଓକେ, ଶୂର୍ପଣଖାର ଆଶାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହାର ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରାଇ ତାକୁ ହତଶ୍ରୀ କରିବା ଆଦୌ ତାଙ୍କର ଦୟାପଣର ନିଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଓକେ, ସେ ଯେମିତି ବିବାହ ଲୋଭେ ଶିଶୁପାଳ ବୀର ଆସି ଥିଲା ବର ବେଶ ଧରି। ସେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ବର ବେଶରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁପାଳ ବୀର ଲଜ୍ଜାରେ ଫେରିଗଲା। ଓକେ, ରାମ ଅଭିରାମ ରୂପ ଦେଖି କାମ ଲୋଭେ ଶୂର୍ପଣଖା ନାରୀ ଆସିଥିଲା ଆଶା କରି ତାହା ନାସା କାଟି କଲେ ହତଶ୍ରୀ। ଓକେ, ସେ ରାମଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ସେ ମୋହିତ ହୋଇ ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶୂର୍ପଣଖା ନାରୀ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ନାକ କଟ କରି ତାଙ୍କୁ ହତଶ୍ରୀ କରିଦେଲେ ବୋଲି ଗୋପୀମାନେ ଅଭିମାନ ଭରା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ନାକ କାଟିଲେ ବୋଲି ହତଶ୍ରୀ କଲେ ବୋଲି ଅଭିମାନ ଭରା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋପୀ ନଗରୀ ମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ବୈଲୋଚନ ବୋଲି ଏକ ବୀର ଥିଲା। ଓକେ, ବୈଲୋଚନ ବୋଲି ଏକ ବୀର ଥିଲା, ହେଲେ ତାର ମନୋହରୀ କୁଟ କରି ଚୁଟି ଓପାଡ଼ି ତାହାକୁ କେଶ କାଟ ଦେଖି ମାରି। କେଶ କାଟ ଦେଖି। ଓକେ, ବୈଲୋଚନ ବୋଲି ଏକ ବୀର ଥିଲା, ହେଲେ ତାର ମନୋହରୀ। ବୈଲୋଚନ ବୋଲି ଏକ ବୀର ଥିଲା, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ବର ପାଇଥିଲା ଯେ ତାର ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ବାଳ ତାହା ଉପାଡ଼ିଲେ ହିଁ ସେ ମରିବ। ଓକେ, ତ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲି ଛଳରେ, ଓକେ, ଛଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୈଲୋଚନର ପତ୍ନୀର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇ, ଓକେ, ତାର ମନୋହରୀ ତାର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇ କୁଟ କରି ଚୁଟି କୁଟରେ, ଓକେ, ଅଜ୍ଞାତରେ କୁଟରେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଓପାଡ଼ି ତାହାକୁ କେଶ କାଟି ଦେଲେ ମାରି। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ବାଳ ମୁଣ୍ଡର ଆୟୁଷ ବାଳଟା ଥିଲା ତାହାକୁ ଓପାଡ଼ି ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କାନନ ମଧ୍ୟରୁ ଜନକ ସୂତାକୁ ରାବଣ ଯେ ନେଲା ହରି। କାନନ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନକ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କ'ଣ କଲା? ଅପହରଣ କରି ନେଲା, ଚୋରାଇ ନେଲା। ବିନା ଦୋଷେ ସିନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ବାଳିକି ବିନାଶ କରି। ରାବଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ନେଇଥିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ଆପଣ ବାଲିକୁ କାହିଁକି ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିଲେ ବୋଲି ଏହି ଅଭିମାନ ଭରା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ବଳି ମନ୍ଦିରକୁ ଛଳି ବିଜେ କଲେ ବାମନ ମୂରତି ଧରି। ଭିକାରୀ ହଇଣ ଧିକାରୀ ଚାପିଲେ ରଖିଲେ ପାତାଳି ପୁରୀ। ବଳି, ଓକେ, ଅସୁରରାଜ ବଳି ଯିଏକି ବଡ଼ ଦାନୀ ଥିଲେ, ଛଳି ବିଜେ କଲେ ବାମନ ମୂରତି ଧରି। ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ବାମନ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଉଆସରେ ବିଜେ କଲେ। ଭିକାରୀ ହଇଣ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସେ ଗଲେ। ଭିକାରୀ ଚାପିଲେ ରଖିଲେ ପାତାଳି ପୁରୀ। ସେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ 3 ପାଦ ଜାଗା ମାଗିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିନ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ, ସେ ରାଜା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି।
ସେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି 3 ପାଦରେ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଜଳନ୍ଧର ବୀର ଶାଳକ ତାଙ୍କର ଭାବେ ରହି ତାର ପୁରୀ ହରିତା ସତୀକି ପୁଣିତା ପତିକି ହର କରି ବଧ କରି। ଜଳନ୍ଧର ବୀର, ଓକେ, ଶାଳକ ତାଙ୍କର ଭାବେ ରହି ତାର ପୁରୀ। ଓକେ, ଜଳନ୍ଧର କିଏ? ଜଳନ୍ଧର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶାଳକ ସଦୃଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପତ୍ନୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ହରଣ କରି ସେ ଜଳନ୍ଧର ବୀରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ପାଣ୍ଡବେ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ ଜାଣନ୍ତି ଏ 3 ପୁରୀ ଭୀମସୁତ ବେଲା ବଳିକି ମାଇଲେ କେଉଁ ଅବିଗୁଣ ଧରି। ଏହି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ ଥିଲେ। ଏହା 3 ପୁରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭୀମସୁତ ବେଲାସେନ ଏମିତି ବେଲା ବଳିକି ମାଇଲେ କେଉଁ ଅବିଗୁଣ ଧରିକି ଭୀମର ପୁତ୍ର ବେଲାସେନକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଓକେ, ପୁତ୍ର ହତ ଶୁଣି ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ପୁଣି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହାରି। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଶୋକର ସଂଜ୍ଞା ରହିତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ପରା ଦେଖିଦେଲେ ଆଖି ଠାରି। ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ, ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଇଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଓକେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଛଳୋକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି ନାମକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ମନନ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ରାସମଣ୍ଡଳରୁ ବ୍ରଜଦେବୀଙ୍କି ଯେ ଘେନିଗଲେ ଭୁଜ ଧରି ଏକା କରି ଗିରି ଏକା ଛାଡ଼ି ଗଲେ କନ୍ଧରୁ ପକାଇ କରି। ଓକେ, ରାସମଣ୍ଡଳରୁ ବ୍ରଜଦେବୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ, ଓକେ, ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଭାବରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଓକେ, ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ତାହେଲେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଅଭିମାନ ଭରା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ଓକେ, ଏହି ଅଭିମାନ ଭରା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଗୋପୀମାନେ ଏହି ଅଭିମାନ ଭରା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିମାନ ଭରା ଯୁକ୍ତି ସହ, ଓକେ, ଶୁକ୍ର ଠାରେ ବକ୍ର ହୋଇ କୁଶମୁନ ଭୂଷି ଦେଲେ ସ୍ଥିର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଣା କଲେ କାହିଁ ପାଇଁ କେଉଁ ଅବିଗୁଣ ଧରି। ଓକେ, ସେ ଶୁକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କୁଶମୁନରେ ଭୂଷି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଣା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଶୂଦ୍ର ଭାବେ ଆଚରଣ କରି କୁଶମୁନରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବଳିରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କୁଶମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ପାଣି ଋଷିମାନେ ଧରନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କୀଟ ହୋଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ କୁଶମୁନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷି ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କଣା ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କଣା କଲେ କାହିଁ ପାଇଁ କେଉଁ ଅବିଗୁଣ ଧରି ଏହି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେତେ ମାରନ୍ତି ସେ ହିଁ ମରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ମାରନ୍ତି ସେ ହିଁ ମାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମରନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ମାରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହା ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ଈଶ୍ୱରେ ଲାଗିଲା ଗଲେ କୈଳାସୁ ବାହାରି କୌତୁକେ ଷଣ୍ଡା ସୁରକୁ ମାଇଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରି। ଓକେ, ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୈଳାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରି ସେ ଷଣ୍ଡାସୁରକୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ ଷଣ୍ଡାସୁରକୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଲେନାଥ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ କୈଳାସରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ହେଲେ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ବିଚାରିକି ଷଣ୍ଡାସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନାରେ ଦିନେ କରୁଥିଲୁ ଜଳ ଖେଳି ବସନ ଚୋରାଇ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଲି ମହତ ନେଲେ ଆମ୍ଭରି ଗୌର ଚରଣ ବୋଲି ଗୋପୀଗଣ ହରିଙ୍କି ନିନ୍ଦା ନ କରି ଜଗତ ଯାକର ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଟନ୍ତି ମହାମହିମା ତାଙ୍କରି। ଓକେ, ଆମ୍ଭେ ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କାଳରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଭିମାନ ଭରା ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଭାବକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବସନ ଚୋରାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ଗୋପୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ପାରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମହତ ନେଲେ ଆମ୍ଭରି, ହେଲେ ଗୌରଚରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲି ଗୋପୀଗଣ ହରିଙ୍କି ନିନ୍ଦା ନ କରି ଜଗତ ଯାକର ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଟନ୍ତି ମହାମହିମା ତାଙ୍କରି। ସେ ଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଯାକର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଯାହାକୁ ମାରନ୍ତି ସେ ମରନ୍ତି, ଯିଏ ମାରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରନ୍ତି। ଓକେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମରନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିନ୍ଦା ନ କରଇ ସେ ତ ଜଗତ ଯାକର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଗୌରଚରଣ ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।